Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dievas labai geras. God is so good. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Tikrai nesu drąsus labai, bet మీ అందరి ముందు నుంచొని మాట్లాడాలంటే నాకు Dievas ధైర్యం labai చాలడం drąsus. లేదు. Hallelujah. కానీ దేవుడు మాత్రం చాలా ధైర్యవంతుడు. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Noriu tokiu mažu liudijimu pasidalinti. Iš tikrųjų, kaip vaikas, kaip kūdikis yra mažas ir jisai žiūri į tėvelius, jisai mėgdžioja visą laiką viską ir džiaugiasi matydamas tėvelius linksmus, gerus, besišypsančius. Taip ir mes Dieve esame mėgdžiojantis tą malonę, tą džiaugsmą, tą meilę ir tuo krikštavimu Amen. atspindime tai. చిన్న మాటని మీ మధ్యలో వాగ్దానాన్ని పంచుకోవాలనుకున్నాను. మనమందరం కూడా చిన్న బిడ్డలు చూసినట్లయితే వారు ఎంతో నవ్వుతా పద్దాక పళ్ళన్నీ బయట పెడతా ఉంటారు, సంతోషంగా పలకరిస్తూ ఉంటారు. అలాగే కూడా మనం దేవుని సన్నిధానానికి వచ్చినప్పుడు చిన్న బిడ్డల వలె సంతోషంతో ఆయన దేవుని సన్నిధానంలో ఆనందిస్తూ గంతులు వేస్తూ ఉంటే చాలా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది. Hallelujah. Ir kai pradedame augti po truputį, jau mums metų 6 ar 8 ar 10, mes pradedame truputį mokytis, pradedame mokyklą skaityti, pradedam raštą skaityti, pradedam gilintis. ఇంకా ఎక్కువగా ఎన్నో రోజులు లేదు కానీ చివరి రోజుల్లో మనం ఈ యొక్క 23వ సంవత్సరంలో మనం ఉన్నాం. అందుని బట్టి దేవునికి ఇంకా ముందుగా సాగాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. Taip, ir dar vėliau mes pradedame kažką išmokti, kažką atsiminti ir jau kažką daryti iš to, ką mokame, ką suprantame, ką pažįstame. మనం నేర్చుకోవడం మాత్రమే కాకుండా నేర్చుకున్నది మన యొక్క జీవితాల్లో అన్వయించే వాళ్ళంగా ఉండాలి, దాన్ని చేసేవారంగా ఉండాలి. O suaugę mes jau savarankiškai darome darbus, atsakomybės prisiemame ir nešame naštą ir kuriame šeimą, kuriame gyvenimą, kuriame vizijas, projektus ir planus įvairius, kuriuos Dievas įdeda. ఆయనలో మన ముందుకు సాగుతున్న కొలది మన యొక్క జీవితాల్లోనూ, మన యొక్క జీవితాల్లో మాత్రమే కాకుండా మన కుటుంబాల్లో కూడా ఆయన అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడు. దేవుని నామ స్తోత్రం కలుగును గాక. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Taip ir kiekvieno mūsų gyvenime ir mano gyvenime taip vyksta po truputį, po žingsnelį, po mažiuką, po didesnį, vis į priekį, vis drąsiau, vis rimčiau ir atsakingiau. కొద్ది కొద్దిగా నెమ్మదిగా మరి మెట్టు ఎక్కుతూ ఆయనలో ముందుకు సాగేటట్లు ఆయన చేస్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. Ačiū Dievui, iš tikrųjų Jisai mus pripildo, Jisai mus apkabina, Jisai mus nešioja, Jisai mus vedžioja ir užaugina. Amen. ఆయనే మనల్ని మేలు చేస్తూ ఉన్నాడు, ఆయనే మనల్ని సాగిస్తూ ఉన్నాడు, ఆయనే మనల్ని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు, ఆయనే మన జీవితాల్లో అన్నీ చేస్తూ ఉన్నాడు. Ir jam visa šlovė, jam visa garbė. మహిమ కలుగును గాక. Suaugęs, brandus žmogus, jis atiduoda visą šlovę viešpačiui. Hallelujah. అంతా దేవుని నామానికే మహిమ కలుగును గాక. Hallelujah. Ir žinot, aš tikrai dar nesu suaugęs, bet noriu labai suaugti. Ir man taip gera žiūrėti į jūs, taip gera žiūrėti į kitus, kurie džiūgauja, kurie taip myli, taip dalinasi meilę tuo gyvu susilietimu su mylinčiu Dievu. నేను నేర్చుకోవాల్సింది ఇంకా చాలా ఉంది. నేను ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలని చాలా మెట్లు నేను ఇంకా ఎక్కాలి. అయినప్పటికీ మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటే, మీరు ఆరాధించే ఆ విధానం చూస్తూ ఉంటే, దీని సన్నిధిలో కూర్చొని స్తోత్రాలు చెల్లించడం చూస్తే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది, చాలా ఆనందంగా ఉంది. Tai kaip pirmoji meilė, tai kaip pirma pažintis, kuri tokia stipri ir taip uždegė ir taip liečia mus ir taip gera iš tikrųjų jūs matyti tokius mylinčius. మొదటి ప్రేమను మనం విడిపెట్టకుండా ముందుకు వెళ్ళాలి. Ir visa tai mus veda į brandą, visa tai mus veda į augimą, visa tai mus veda į mokymąsi.
Žinot, aš tik dabar supratau, kad aš turiu išmokti, aš turiu įsigilinti į raštą ir atsiminti jį. ఆయనతో ముందుకు అతిమించినై. సాగే కొలది కూడా ఆయన ఇంకా నాకు నేర్పించుచున్నాడు. ఇంకా ఆయన నేర్పే కొలది నేను ఇంకా నేర్చుకోవాల్సింది ఎంతో ఉందని తెలుసుకుంటున్నాను. Aleliuja. ఆమేన్. Aleliuja. Ir Dievas ragina iš tikrųjų atsiminti rašto eilutes, atsiminti rašto vietas ir kelias jau išmokau. Aleliuja. ఆమేన్. హల్లెలూయా. బైబిల్ వాక్యాలన్నీ కూడా నేను కంఠస్థం చేయాలి మీలాగా. వెంటనే దైవదాసులు చెప్పగానే మీరు ఎలాగ తీసి చదువుతారో అలాగ ఉండాలని నాకు కూడా ఉబలాటంగా ఉంది, కానీ చాలా కష్టం అంటున్నాడు. Aleliuja. 91 psalmė. 91వ కీర్తన 13 eilutė. 13వ Tu వచనం. mindžiosi liūtą. సింహములను నాగుపాములను త్రొక్కెదవు, కోదమ సింహములను భుజంగములను అనగద్రొక్కెదవు. Aleliuja. ir toliau, ar ne? Visą. Tu mindžiasi liūtą ir gyvatę. Gal geriau iškart, ar man paskaityti? Visą. Gerai. చివరి దాకా చదివేయండి. Liūtą ir gyvatę. అతడు నన్ను ప్రేమించుచున్నాడు గనుక నేను అతన్ని తప్పించేదను. Jauniklį liūtą. అతడు నా నామం నెరిగిన వాడు గనుక నేను అతన్ని గణపరిచేదను. Aleliuja. అతడు నాకు మొర్ర పెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చేదను. Aleliuja. శ్రమలో నేను అతనికి తోడై ఉండేదను. అతన్ని విడిపించి అతన్ని గొప్ప చేసేదను. దీర్ఘాయువు చేత అతన్ని తృప్తిపరచేదను. Amen. నా రక్షణ అతనికి చూపించేదను. Aleliuja. Sutrypsi liūtą, jauniklį liūtą ir slibiną. నాకు పాములను భుజంగములను తొరుకుదామను. Jis pamilo mane ir jis iš tikrųjų, aš išlaisvinsiu jį ir išvaduosiu, nes jis mano vardą pažįsta. అతడు నామం నెరిగిన వాడు గనుక నేను అతన్ని తప్పించేదను. ఈ చివరి భాగంలో కీర్తనలో చివరిలో చాలా వాగ్దానాలు ఉన్నాయి. Jis šauksis manęs ir aš jį išklausysiu. అదే మొర్ర పెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చేదను. Būsiu su juo varge ir išlaisvinsiu jį ir pagerbsiu. అతన్ని నా గొప్ప చేసేదని, అతని నామాన్ని గొప్ప చేసేదని అని చెప్తున్నాడు. Ilgų gyvenimų jį pasotinsiu. దీర్ఘాయువు చేత తృప్తిపరచేదను. Ir suteiksiu jam savo išgelbėjimą. అతనికి రక్షణ చూపించేదను. Aleliuja. Štai tai iš tikrųjų mus įkvepia Viešpats daryti, kai mes suaugame, kai mes subręstame, kai mes tampame suaugę. Amen. ఆమేన్. Aleliuja. ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఈ వాగ్దానం దేవుడు మీకు ఇచ్చాడని నమ్ముచున్నాను. దాని ప్రకారం మనం ముందుకు సాగుదాం. Kiekvieną dieną. Aleliuja. Aleliuja. Ačiū labai. ఆమేన్. హల్లెలూయా. Jūs irgi sakysite vieną pažadą, Petrai? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Aleliuja. Dievas labai geras. దేవుడు చాలా మంచివాడు, చాలా ఉత్తముడు. Dėkoju Dievui už tą laiką. నేను ఈ యొక్క అవకాశాన్ని బట్టి, ఈ టైంని బట్టి, ఈ సమయాన్ని బట్టి దేవుని ఎంతగానో Kurį స్తోత్రిస్తున్నాను. galėjom praleisti, jau mūsų kelionė baigėsi, mūsų šita viešnagė baigėsi Indijoje. మా యొక్క ప్రయాణం అంతా కూడా, మా రోజులన్నీ కూడా మీ భారతదేశంలో గడపాల్సిన రోజులన్నీ కూడా అయిపోతున్నాయి. ఇది చివరి రోజుకి వచ్చి ఉన్నాం. Be galo esu paliestas jūsų pamaldumu, jūsų atsidavimu, jūsų meilę Dievui. మీరు దేవుని ప్రేమించే విధానాన్ని బట్టి, దేవుని ఏళ్ళ భయభక్తులు కలిగి ఉండటం, దేవుని ఆరాధించడం, చేతులెత్తి స్తోత్రాలు చెప్పడం కూడా నాకు చాలా మరి ఆసక్తిగా ఉంది, చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది. Palietė mano širdį jūsų ištikimybė viešpačiui. మీరు ఆరాధించే విధానం నా హృదయాన్ని బాగా తట్టింది. Man dar reikia laiko మీలాగా ఆరాధించాలంటే నాకు ఇంకా చాలా టైం పట్టుద్ది. suprasti indus, భారతీయుల ఆచారాలన్నీ అర్థం చేసుకోవడానికి, susidėlioti savo galvoje ir pritaikyti savo gyvenime, savo kasdienybėje jūsų pamaldumą. నా బుర్ర పెట్టి ఆలోచించడానికి, అంత అవగాహన చేసుకోవడానికి చాలా టైం పట్టుద్ది అంటున్నాడు. Be galo dėkoju už jūsų దేవునికి ఎంతగానో స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. šilumą, priėmimą. మీరు మా పట్ల చూపిన ప్రేమ, మా పట్ల చూపిన ఆతిథ్యం. Ir noriu padrasinti jūs.
Neskaitysiu dabar iš švento rašto eilutės, bet noriu pasakyti, kad Biblijoje Dievas maždaug apie 2000 vietų minė apie pažadus. దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు మరి దైవ గ్రంథంలో దాదాపుగా 3000 వరకు వ్రాయబడి ఉన్నాయి. Ir jisai yra pajėgus visus šitos pažadus įvykdyti. ఆయన ఎలాంటి గొప్ప దేవుడు అంటే ఆ 3000 వాగ్దానాలు కూడా ఆయన యొక్క బిడ్డల జీవితాల్లో నెరవేర్చేయగలిగిన వాడు. Be హల్లెలూయా. abejonės pajėgus. ఏ మాత్రము సందేహం లేకుండా వాటిని జరిగించేవాడు. Jam reikia tik tai mūsų širdžių. ఆయనకి మన యొక్క హృదయం కావాలి, మన యొక్క విధేయత కావాలి. Jis tam ir sukūrė mus, ఆయనే మనల్ని సృజించాడు కనుక kad šlovintume. ఆయన్నే మనము ఆయన నామాన్నే మనం గనుపరుద్దాం. ఆమేన్. Aš pasižadėjau šlovinti, kol mano lūpos galės ištarti jo šventą vardą. నా యొక్క పెదాలకి శక్తి ఉన్నంత వరకు, నా యొక్క నోటికి శక్తి ఉన్నంత వరకు దేవునికి స్తోత్రం చేయాలని నేను నిర్ణయించుకున్నాను. Dar kartą dėkoju už tą laiką, kurį galėjau praleisti čia su jumis మరొకసారి kartu. ఈ యొక్క సమయాన్ని బట్టి నేను దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. దేవునికి చాలా హృదయపూర్వకంగా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. Melsiu šitą bažnyčią, būdamas grįžęs namuose, melsiu šitą bažnyčią apsaugos jums. తిరిగి మా దేశానికి వెళ్ళినప్పటి నుండి కూడా ఈ యొక్క సంఘం గురించి, ప్రతి ఒక్క బిడ్డ గురించి నేను ప్రార్థన చేస్తాను. Laiminu jūs. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. ఆమేన్. Būkite stiprus viešpatyje. Būkite దేవుని stiprus యందు Jėzuje Kristuje. శక్తి కలిగిన వారై ఉండండి. Amen. ఆమేన్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయందు మామూలుగా ఏ వాగ్దానం దేవుడు నాతో మాట్లాడతాడని నేను మామూలుగా ప్రార్థన చేయించుండగా నాకు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏంటి తెలుసా? 91వ కీర్తన. ఆయనే ఈరోజు పొద్దున ఏం చెప్తారంటే ఆయన కూడా అదే చదివాడు. 91వ కీర్తన మనందరికి బాగా తెలిసింది కదా, బాగా తెలుసు, బాగా కంఠస్థం కూడా చేసాం. దేవుని నామ స్తోత్రం కలుగును గాక. అషిరిగి మన షిరిడియ దివస్ ఇదేయో దేమిదేశం పేరు మా సాల్ మే తపాతే సాల్ మే అష్నోరు పసిదలింతే. మరి ఆ యొక్క భాగంలో ఈ కీర్తన గ్రంథంలో ముగ్గురు వ్యక్తుల్ని మనం చూస్తున్నాం. ముగ్గురు వ్యక్తుల్ని. మహోన్నతుని చాటు నివసించేవాడే, సర్వశక్తి నీటిని విశ్రమించేవాడు, ఆయనే నా కోట, నా ఆశ్రయము, నా కోట, నేను నమ్ముకోను నా దేవుడని నేను యెహోవాను గూర్చి చెప్పుచున్నాను. అందులో ముగ్గురు వ్యక్తులు మనం చూస్తున్నాం. ఒక అతను ఆయనే నా కోట అని చెప్తున్నాడంటే ఇద్దరు ఉన్నాం కదా. తర్వాత ఆ మూడో వ్యక్తిని కూడా మనం చూస్తున్నాం. నేను ఆయనను గూర్చి ఇది స్తోత్రాలు చెల్లిస్తానని అనేక రకాలుగా చూస్తున్నాం. అయితే ఈ యొక్క కీర్తన భాగాన్ని మనం రెండు ముక్కలుగా విభజిస్తే మొదటి నుంచి 8వ వచనం వరకు కూడా మామూలుగా ఒక వ్యక్తి దేవుని గురించి చెప్పుచూ ఉన్నాడు. దేవుడే నాకు కోట, ఆయనే నమ్ముకుంటాను, నా కుడిపక్క 10,000 మంది పడినా, ఎడపక్క 10,000 మంది పడినా సరే అపాయం నా యొద్దకు రాదు అని మామూలుగా 8 వచనాల దాకా ఒక విధానంలో ఉంది. కానీ 9వ వచనంలో ఏముంది చెప్పండి? ఒకటో వచనానికి 9వ వచనానికి తేడా ఏంటి గమనించండి. 1వ వచనానికి 9వ వచనానికి తేడా ఏంటి గమనించలేదు కదా? మొదటి వచనంలో ఏముంది? రెండో వచనం ఆయనే నాకు ఆశ్రయము, నా కోట, నేను నమ్ముకున్న నా దేవుడని ఆయనను గూర్చి చెప్పుచున్నాను. ఆ మాట అండర్లైన్ చేయండి, ఆ మాట రాయండి. చెప్పుచున్నాను. 9వ వచనంలో ఏమనుంది? నీవే నాకు ఆశ్రయముగా, నివాస స్థలముగా చేసుకొని ఉన్నాను. చెప్పడానికి చేయడానికి ఎంత తేడా ఉంది చెప్పండి? చెప్పడానికి చేయడానికి పగలు రాత్రికి ఉన్నంత తేడా ఉంది. చెప్పడం ఏదైనా చేసేస్తాం, ఏదైనా చెప్పగలం కదా. కానీ చేయడానికి వచ్చేసరికి మాత్రం నిజంగా పరీక్ష పడుతుందన్నమాట.
అది అక్కడ ఉన్న తేడా అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఇలాగూ దేవుని గురించి చేసుకున్నవారు, ఆయన యొక్క ఆశ్రయంగా, ఆయనను ఆశ్రయాస్పదముగా చేసుకున్న వారికి తర్వాత ఆశీర్వాదాలన్నీ కూడా వేరేగా ఉన్నాయి. ముందులో ఉన్న ఆశీర్వాదాలు వేరు, తర్వాత ఉన్న ఆశీర్వాదాలు వేరు. తప్పకుండా 13 నుంచి 14, 15, 16 అయితే ఇంకా వేరేగా ఉన్నాయి. పర్సనల్గా అన్నమాట, వ్యక్తిగతంగా దేవుడు నన్ను గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. అతడు నన్ను ప్రేమించుచున్నాడు గనుక నేను అతన్ని తప్పించేదను. చూసారా, ముందులోనేమో జనరల్గా ఉందన్నమాట, అంత జనరల్గా ఉంది. 13వ వచనానికి వచ్చేసరికి వ్యక్తిగతంగా అయింది. దేవుడు వ్యక్తిగతంగా మరి టైం తీసుకొని, సమయం తీసుకొని నిన్ను గూర్చి పొగడుచున్నాడు. ఎలాంటి వారిని పొగుడతాడు? చెప్పేవారిని కాదు, ఊరినే మాట్లాడితే వాళ్ళని కాదు, చేసేవాళ్ళని అన్నమాట. చేసేవాళ్ళని గురించి. చెయ్యడానికి చెప్పడానికి చాలా తేడా ఉంది. మన దేవుడు మనల్ని చెయ్యాల్సిన వారుగా, యాక్షన్ అన్నమాట. మన జీవితాల్లో ఏదో ఊరినే మాట్లాడతాం కాదు, కానీ ఆ మాటల్ని చేతల్లో చూపించమనాలి. మనం ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పారనుకో, చెప్పాలే బోడి, చెప్పడం ఎవరైనా చెప్తారు. నీకు మామూలుగా లేచి మీ స్నేహితులు ఏం చెప్పారు, నీకు 1 లక్ష రూపాయలు ఇస్తాను, వారానికి 1 లక్ష రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పారు అనుకో, వాళ్ళు ఏమంటారు? ఇచ్చిందాక నమ్మరు కదా, ఇచ్చిందాక నమ్మరు కదా. మనం ఏదైనా చెప్పొచ్చు, మనం దేవుని గురించి కూడా ఏదైనా చెప్పొచ్చు. అబ్బా దేవుడు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం, దేవుడు అంటే నాకు ఎంత ప్రేమో, నేను ప్రతిరోజు ఉపవాసం ఉంటానంటాను చెప్పొచ్చు. కానీ ఇది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి, దేవుడు మనం చెప్పేదానికంటే చేసేదాన్ని నమ్ముతాడు. ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి. ఒకానొక పట్టణంలో మా ప్రిన్సిపాల్ గారు, బైబిల్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ గారు మీటింగులు జరుగుతున్నాయి. 3 దినాల మీటింగులు జరుగుతున్నాయి. ఆ 3 దినాల్లో చక్కగా 3 రాత్రులు, 3వ రాత్రి కూడా ప్రసంగం చేశారు. మంచి బైబిల్ టీచర్ గారు అన్నమాట మా ప్రిన్సిపాల్ గారు. చెప్పి చక్కగా 1 గంట సేపు ప్రసంగం చేసిన తర్వాత బైబిల్ మూసేసి, అమ్మయ్య అయిపోయింది, తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళండి అంటే, పరిశుద్ధాత్ముడు లోపల నుంచి మాట్లాడి, ఇక్కడ కూర్చున్న బిడ్డల్లో ఒక ఆమె దెయ్యం బట్టి ఉంది, ఏం చేస్తావు అని అడిగాడంట దేవుడు. ఇక్కడ కూర్చున్న బిడ్డల్లో ఒక ఆమెకి దెయ్యం పట్టింది, ఏం చేస్తావు అన్నాడంట. ఒక్కోసారి దేవుడు ప్రశ్నలు అడిగితే తనకు జవాబు లేదని అడగడు, నువ్వేం చేస్తావా అని అడుగుతాడు. దేవునికి జవాబు తెలవదు, మిస్టరీ ఏదో మర్మం అని కాదు, ఆయనకు అన్నీ తెలుసు. అందుకని చెప్పి జవాబు ఇచ్చేది ఎలాగ ఉండాలంటే నిజం చెప్పడమే మంచిది. ఆయన దగ్గర బుట్టకాయించలేం కదా, ఆయనకు అబద్ధాలు చెప్పలేం కదా. పాపం 1 గంట సేపు ప్రసంగం చేసిన తర్వాత దేవుడు అడిగాడంట, ఈ యొక్క బిడ్డల్లో సంఘంలో ఒక 2000 మంది కూర్చొని ఉన్నారు అక్కడ, 2000 మంది. ఒక ఆమె దెయ్యం బట్టి ఉంది, ఏం చేస్తావు అన్నాడండి దేవుడు. ఆయన చెప్పాడంటే మామూలుగా ఎందుకు దేవుడితో అబద్ధం ఆడటం ఎందుకు అని చెప్పి, అయ్యా నేను అసలు ఏమీ ప్లాన్ చేయలేదు నాయన, ఏం చేయటాకే నాకేం చేయలేదు, నాకు అసలు ప్లానే లేదన్నాడంట. వెంటనే దేవుడు అన్నాడంట, మత్తయి సువార్త అయితే చేయగలదు అన్నాడంట. మత్తయి సువార్త, మార్కు సువార్త అయితే చెయ్యగలదంటే వెంటనే సిగ్గేసింది. మత్తయి, మార్కు, లూకా, యోహాను సువార్తలు ఏముంది, యేసయ్య దెయ్యాల్ని వెళ్ళగొట్టాడు అని చెప్పి వెంటనే ఆయనకు సిగ్గు కలిగి, నేను కూడా ఈ దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొడతానని చెప్పాడంట. అప్పుడు దేవుడు ఇచ్చిన సమాధానం చూడండి. ఆయన అన్నాడంట, యేసయ్య చూపించు అన్నాడంట. ఉట్టి మాటలతో నేను ఆయనకి తెలుసు దెయ్యం బట్టిన అమ్మాయి 3వ వరుసలో ఇక్కడ కూర్చొని ఉందంట. మొట్టమొదటికి ఆరాధన ప్రారంభమైన కాడి నుంచి ఆయనతో కోపంగా చూస్తూ ఉంటాను ఇట్లాగా గుడ్లూరిమి. ఆయనకి తెలుసు దెయ్యం పట్టినాము ఎవరో తెలిస్తే, యేసయ్య ఈ దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొడతానంటే దేవుడు అన్నాడంట, చూపించు అన్నాడంట. అది మాట చెప్పడం కంటే చేతల్లో చూపించడం అదే దేవునికి ఇష్టం, అదే అడుగుతాడు. మనం ఏదైనా చెప్పొచ్చు, దేనికైనా సరే ఎంతైనా బొంకొచ్చు కదా. దేవా వచ్చే సంవత్సరం నుంచి నేను ప్రతిరోజు 5 అధ్యాయాలు బైబిల్ చదువుతానంటారు కదా.
జనవరి వస్తుంది ఫస్ట్, నుంచోని సాక్ష్యం కూడా చెప్తాం. బైబిల్ పట్టుకొని, కొత్త బైబిల్ కవర్ ఏమో తల మెరిసిపోతుంది. ముందు కూర్చొని నాకు దేవుని ఎదుట, దేవుని సన్నిధిలో నేను వాగ్దానం చేస్తున్నాను, ప్రతిరోజు 5 అధ్యాయాలు చదువుతామని వాగ్దానం చేస్తాం. 3 వారాలు అయ్యేసరికి ఏమైంది, నెమ్మదిగా ఆ శక్తి అంతా పోతూ ఉంటుంది. జనవరి వచ్చేసరికి, జనవరి పూర్తి అయ్యేసరికి 99% మంది చదవరు. చెప్పడం తేలికే, కానీ చెయ్యడానికి వచ్చేసరికి చూడండి ఏమన్నాడు దేవుడు, నాకు చూపించు అన్నాడంట. మన దేవుడు చూపించు అనేవాడు, చూపించు అనేవాడు. వెంటనే ఆయన చెప్పి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి చెయ్యి మీద, తల మీద చెయ్యేసి నజరేయుడు యేసు నామములో సైతానా బయటికి రా అన్నాడంట. ఆమె ఏం చేసింది, నుంచోని కాళ్ళు ఇలా వరిసి వెడంగా పెట్టి చేతులు నడుము మీద పెట్టి, సాతాన్ నామములో నేను బయటికి రానందంట. 2000 మంది చూస్తున్నారు. ప్రార్థన అయిపోయింది, వాళ్ళందరూ పాపం ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నారు. ఇక్కడ అసలు తొంత బిగిన్ అయ్యింది. దేవుడు మనం చేద్దాము అనుకున్నప్పుడే మన నిజమైన పరీక్ష బయలుదేరుతుంది. అయ్యా నీకు చందా ఇస్తానయ్యా అనుకున్నాం అనుకో, ఆ మాట చెప్పడం బాగానే ఉంటుంది. ఖర్చులన్నీ పోయినాక, సంవత్సరం నెలంతా అంతా సర్దేసుకున్నాక, చివరి వారం వచ్చినాక అయ్యో పుట్టుకమని డబ్బులన్నీ వెళ్ళిపోయినాయే, దేవా వచ్చే నెల ఇస్తానయ్యా చెప్పడం తేలికే, మరి చేయడానికి వచ్చేసరికి అసలు తొంతంతా ఉంటుంది. ఆమె నిలబడి ఏమాత్రం భయపడలేదంట, అలా గుడ్లు అప్పగించి చూస్తాను ఉందంట. ఆయన వైపు చూసి 2 చేతులు నడుము మీద వేసి ఈ కాళ్ళు వెడంగా పెట్టి, సాతాను నామములో నేను బయటికి రానందంట. ఇప్పుడు నువ్వు చేసిన వాగ్దానానికి పరీక్ష. ఇప్పుడే చెప్పావుగా, దేవుడు ఏమన్నాడు, చూపించు, దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొడతానన్నావుగా, చూపించు అన్నాడు. నువ్వేమో దగ్గరికి వెళ్ళి చూపిస్తానయ్యా అని చెప్పి దగ్గరికి వెళ్ళి యేసు నామములో బయటికి రావంటే ఆమెమో సైతాను నామములో నేను రానంది. అయిపోయింది, నీ నీ యొక్క వాగ్దానం చేసిన మాట అయిపోయింది అనమాట. పరీక్ష. ఆయన అలాంటి వాడు కాదు. నేను నేర్చుకున్న గొప్ప విషయం ఏంటంటే, ఆయన ఒకసారి దేవునికి మాట ఇస్తే ఆయన వెనుకాడే వ్యక్తి కాదు, వెనుకాడే వ్యక్తి కాదు. వెంటనే పరిశుద్ధాత్మ ఆయనకి చెప్పాడు, 40 మందిని పిలిచి భాషల్లో మాట్లాడే వాళ్ళని ఆమె చుట్టూ కూడా చేర్చి భాషలతో మాట్లాడమన్నాడంట. చెప్పాడు వాళ్ళందరికీ. వెళ్ళిపోదాం వల్ల వాళ్ళందరూ కూడా ఇంకా బైబిల్ మళ్ళీ కింద పెట్టి చూస్తామన్నారు. ఆమె బూతులు తిడతా మొదలుపెట్టింది. మా ప్రిన్సిపాల్ గారిని తిడతా మొదలుపెట్టింది, దేవుని కూడా అనమాట. నానా బూతులు చండాలంగా తిడతా మొదలుపెట్టిందంట గట్టిగా. మళ్ళా అందరూ వింటున్నారు. 40 మంది వచ్చి ఆమెను చుట్టుబట్టి ఓకే భాషలతో మాట్లాడతాం మొదలుపెట్టారంట. అది 10 గంటల నుంచి 11 దాకా అయ్యింది. ఆమె ఇంకా తిడతాను ఉందంట. ఏం చేస్తావు మరి, నువ్వు చెప్పావుగా దేవునికి, అయ్యా చూపిస్తానని, చేసి చూపిస్తానని చెప్పావుగా, ఏం చేస్తావు? ఇంక గంట ప్రార్థన చేసినా రాట్లా, దెయ్యం వదలట్లా, ఏం చేస్తావు? ఆయన ఇంకా పట్టుదలగానే ఇంకో గంట ప్రార్థన చేయించాడు. కొంతమందికి మామూలుగా బోరు కొట్టేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నారు, కొంతమంది కొద్దిగా మంది నిలుచున్నారన్నమాట. ఈయన 12 అయింది. 12 అయిన తర్వాత ఒక వ్యక్తి వస్తున్నాడు, వచ్చి అడుగుతున్నారు ఈయన మా ప్రిన్సిపాల్ గారిని, ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అంటే, ఏం లేదులే మేము ప్రార్థన చేస్తున్నామంటే, మా యొక్క అగ్ని ప్రమాదం డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ యొక్క రూల్స్ ప్రకారం 12 గంటలకి అందరూ బయటికి వెళ్ళిపోవాలన్నాడంట. ఈ తలుపులు మూసేయాలి, మీరు దయచేసి బయటికి వెళ్ళండి. ఆమె ఇంకా తిడతానే ఉంది, కాళ్ళు తన్నుతానే ఉంది, బూతులు తిడతానే ఉంది, చండాలుగా మాట్లాడుతూనే ఉంది. ఏం చేస్తావు చెప్పండి? 2 గంటలు అయింది. ఇప్పుడు నువ్వేమో దేవునికి పెద్ద గొప్పగా వాగ్దానం చేసావు, 2000 మంది ప్రజల ముందు గొప్పగా మాటిచ్చావు. దీన్ని సైతాన్ని వదలగొట్టి చూపిస్తానన్నావుగా, వస్తుంది పరీక్ష, వస్తుంది. నువ్వు చేసుకున్న వెంటనే పరీక్ష వస్తుంది. అదే తేడా. 91 వచనంలో తేడా ఏంటంటే, మొదటి 8 వచనాలు జనరల్గా వాగ్దానాలన్నీ ఉన్నాయి, కానీ 9వ వచనం నుంచి అంతా మారిపోయింది. అది ఉట్టిగా మాట్లాడేవారి గురించి చెప్పట్లా, ఆయనను ఆశ్రయాస్పదముగా నివాస స్థలముగా చేసుకున్న వారిని గురించి మాట్లాడుతుంది.
నివాస స్థలంగా చేసుకోవడం ఏంటి? మనకి మామూలుగా నేను లిథుయానియా దేశం వెళ్ళినప్పుడు ఈ యొక్క అక్కడ ఉండటానికి వీసా పొడిగించడానికి నా రెసిడెన్స్ అడుగుతారు. అందులో ఒక మాట ఉంటుంది, పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్ అని. అంటే నేను పర్మనెంట్గా అక్కడే ఉంటానని, నిరంతరం అక్కడే ఉంటాను. పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్, ఏదో అద్దిల్లు కాదు. నివాస స్థలంగా చేసుకున్నారంటే ఏంటి? దేవుణ్ణి అద్దిల్లుగా ఉండేవాళ్ళుగా. అద్దిల్లు ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మారేయచ్చు. నువ్వు వెళ్ళటం రావటం నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇష్టమైతే అప్పుడు వెళ్తావు, నీకు కష్టమైతే వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నమాట. ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోవచ్చు. అదే గనక నివాస స్థలం అంటే నిరంతరము ఉండే ప్రదేశం. అలాగూ దేవునిని నివాస స్థలముగా చేసుకున్న వారికి ఆ వాగ్దానాలు 13వ వచనం నుంచి 16వ వచనం దాకా వాగ్దానాలు, చాలా గొప్ప వాగ్దానాలు దేవుడు మీకు ఇస్తాడు. మరి 12 గంటలకి ఈయన వచ్చాడు కదా అగ్ని ప్రమాదం డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. రూల్స్ ప్రకారం, గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం తలుపులన్నీ మూసేయాలి, అందరూ బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. ఆమె ఇంకా తిడతానే ఉంది, తన్నుతానే ఉంది. మరి మా చేయడం అన్నది ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకుంటే దాన్ని ఎలాగో మానకుండా ఉండాలో ఈ ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. ఆయన బాగా కంకణం కట్టుకున్నారంటే వదిలిపెట్టే వ్యక్తి కాదు. ఆ విషయం నేర్చుకోండి. వెంటనే ఆయనతో అలా చెప్తున్నామంటే సరే అని చెప్పి ఆయన దగ్గర ఉన్న ఒక యవనస్తుడిని, ఆ సంఘంలో ఉన్న పనిచేసేవాడిని, ఇదే హాల్లో పైన హోటల్ ఉందన్నమాట. ఆ హోటల్లో వాళ్ళు ఉంటున్నారు. ఆ యవనస్తుని పిలిచి నా రూమ్కి వెళ్ళి ఆ బెడ్షీట్ని ఒకటి తీసిరా, తెల్ల దుప్పటి బెడ్షీట్ తీసిరా అన్నాడంట. ఆయన అంటున్నాడంట, ఏంటి బెడ్షీట్ ఎందుకు ఈయనకి ఇక్కడ? ఇకేమో దెయ్యం పట్టినా ఇక్కడ ఇంకా బూతులు తిడతాను ఉంది, బెడ్షీట్ ఎందుకని తటపాయిస్తున్నాడంట. వెళ్ళకుండా ఎలా పైకి వెళ్ళి నా రూమ్కి వెళ్ళి బెడ్షీట్ తీసుకురా అంటే ఆయన పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు. బెడ్ తీసుకొని వస్తే బెడ్ తీసుకొని తెల్లది దుప్పటి పలసగా ఉంటుంది కదా అన్నాడంట. ఈమెని ఈ దుప్పట్లో చుట్టి 4 మనుషులు మోసుకొని వెళ్ళి బయట వేసి గడ్డి మీద ఆమెను దొర్లించి అక్కడ ప్రార్థన చేయండి అన్నాడంట. లోపలైతే నిషేధం కదా, 12 గంటలకు మూసేయాలి. బయట గడ్డి మీద అయితే ఎవరో ఆపరు అన్నాడంట. ఒకసారి మాట ఇచ్చుకుంటే దాన్ని ఎలాగో నెరవేర్చాలో ఇది ఒక మంచి ఉదాహరణ. ఆ 4 యవనస్తులు ఆ దుప్పట్లో చుట్టి ఒక మమ్మీలాగా మోసుకెళ్తున్నారంట. ఈ హోటల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ అదే వింతగా చూస్తున్నారంట. ఆమె ఇంకా తిడతానే ఉంది, బుద్ధులు తిడతానే ఉంది, దుప్పట్లో తొంతానే ఉంది. ఈ 4 యవనస్తులు తీసుకెళ్ళి బయట ఆ దుప్పట్లో వదిలేసి ప్రార్థన చేయడం మొదలుపెట్టారంట. ఎంతవరకు చేశారు తెలుసా? 3 గంటల 10 నిమిషాలు తెల్లవారుజాము దాకా చేస్తే ఆ సైతాన్ గాడు వదిలేసాడు ఆమెని. ఆమె చక్కగా కూర్చొని దేవదూతలా కనబడుతుందంట. మళ్ళీ ఆమెను తీసుకొచ్చి హోటల్లో లాబీలో కూర్చోబెట్టి మా ప్రిన్సిపాల్ గారు అడుగుతున్నారు, అమ్మా నీకు ఇంతగా దయ్యం పట్టిందంటే ఏదో చేసి ఉంటావు, ఎక్కడో నువ్వు ద్వారం తెరిచి ఉంటావు. ఏంటంటే నేను సైతాన్ని డైరెక్ట్గా ఆరాధించే ఆ సంఘానికి వెళ్తాను. సైతాన్ సంఘం అని ఉంది ఒకటి అక్కడ. డైరెక్ట్గా వాళ్ళు సైతాన్ని ఆరాధిస్తారు. 3 సంవత్సరాల నుంచి ఆ సంఘ సభ్యురాలని, అందులో ప్రధాన యాజకురాలని అవ్వాలని ఉంది, ఆ సంఘంలో ఉంది. ఆ ప్రధాన యాజకురాలు అవ్వాలంటే మరి మూడు విషయాలు ఆమె చెయ్యాలి. 2 చేసింది కానీ 3వది మాత్రం చేయలేకపోయింది. 3 విషయాలు కూడా చాలా కఠినమైనవి అన్నాడు. 3వది ఏంటంటే ఒక పిల్లోడిని చంపి ఆ రక్తాన్ని తాగాలి. అది చేయలేకపోయింది. ఈ యొక్క సాతాను సంఘానికి పక్కనే ఒక దేవుని బిడ్డల సంఘం ఉంది. అందులో ప్రతి శుక్రవారం స్త్రీలు కూడి దాని గురించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. 2 సంవత్సరాలు ప్రార్థన చేసిన తరువాత ఆమె ఈ మీటింగ్కి వచ్చింది. అక్కడ దేవుడు మొదలుపెట్టాడు. ఆమె చక్కగా అన్ని దెయ్యాలు పోయి అంత అందమైన దేవదూతలుగా కూర్చొని ఉందంట. కానీ అది నా విషయం, ఆ పాయింట్ కాదు నాది. నా పాయింట్ ఏంటంటే ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా చేస్తాను అన్న మాట తీసుకుంటే, దాన్ని నిలబెట్టాలనుకుంటే దేవుడు మీకు చాలా ఐడియాలు ఇస్తూ ఉంటాడు. దేవుని నామ స్తోత్రం కలుగునుగాక. ఎప్పుడన్నా ఎక్కడన్నా విన్నారా సైతాను పట్టిన ఆమెని దుప్పట్లో చుట్టుకెళ్ళి బయట గడ్డి మీద వేసి ప్రార్థన చేయటం? అది నివాస స్థలముగా చేసుకుంటాం. అంటే ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయందు ఆ 91వ కీర్తనలో ఉన్న వాగ్దానాలన్నీ మనకు బాగా వచ్చు. అవన్నీ మనం పొందుకోవాలనుకుంటాం. కానీ చిన్న రహస్యం ఏంటంటే ఆ వాగ్దానాల్ని
పొందుకోవాలంటే ఆ 9వ వచనం కీలకమైన వచనం అన్నమాట. ఆయనను నివాస స్థలముగా చేసుకోవాలి. మరి నేను ప్రశ్న అడుగుతాను, ఆయనను నివాస స్థలముగా చేసుకున్నావా, లేకపోతే రెంటల్గానే ఉందా? అద్దిచ్చే ఇల్లు లేగానే. అద్దిచ్చే ఇల్లు ఏంటేంటి? నువ్వు ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోవచ్చారా, కష్టం వచ్చినప్పుడు మానేయచ్చు. వాళ్ళు ఓనర్ నచ్చలేదనుకో బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చు. అద్దెలు పెంచారనుకో బాబాయ్ అంటాం, వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎక్కడికైనా మారేయచ్చు, ఇంకో రాష్ట్రానికి వెళ్ళిపోవచ్చు. అదే కనుక నివాస స్థలం అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళవు. అది చేసుకున్న వారికి దేవుడు ఏమి చెప్తున్నాడంటూ మిగతా వాళ్ళందరితో చెప్తున్నాడు, అతడు నన్ను ప్రేమించుచున్నాడు గనుక అన్ని వాగ్దానాలు కూడా వ్యక్తిగతంగా మార్చాడు. అతడు 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 అని అందరి ముందు చెప్తున్నాడు. దేవదూతలందరికీ చెప్తా ఉన్నాడు పరలోకంలో, ఇక్కడ భూలోకంలో ఉన్న కూడా మిగతా సభ్యులందరికీ చెప్తున్నాడు. ఆయన ఎలా చెప్తున్నాడంటే, హే 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 ఏనండి, ఇదిగో ఈయన ఉన్నాడు చూసావా, నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు, నేను తప్పిస్తాను. అతడు నా నామము నెరిగి ఉన్నాడు కనుక నేను ఘనపరుస్తానంటున్నాడు. అతన్ని హెచ్చిస్తానంటున్నాడు, రక్షణ చూపిస్తానంటున్నాడు, వెలుగు ప్రసరిస్తానన్నాడు. అబ్బో, అన్ని వాగ్దానాలు కూడా వ్యక్తిగతంగా చేశాడు దేవుడు. ఈ ఒక్క ఉదయకాల సంబంధు 91వ కీర్తనలో ఉన్న ఆశీర్వాదాలు మీకు కావాలంటే 9వ వచనాన్ని పాటించండి. ఓట్నే మాటకు చెప్పడం కాదు, మాటకు చెప్పడం కాదు, కానీ ఆ చెప్పిన దాన్ని చేసి చూపించడమే ఇక్కడున్న రహస్యం. మన దేవుడు చూపించు అనే దేవుడు. ఉట్నే ఊరికే మాట్లాడటం కాదు, దాన్ని చేతల్లో చేసి చూపించాలి. ఎంత కష్టం వచ్చినా సరే. ఆ ఒక్క విషయం నేను ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నాను. అది నిజంగా మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, నేనైతే ఆ పరిస్థితిలో దేవా 2 గంటల ప్రార్థన చేశాను, ఆయన పోలేదు. మరి ఈ రూల్స్ ఎందుకు పెట్టారు నాకు తెలియదు. 12 గంటలకు వెళ్ళిపోవాలంట, నాకు కూడా నిద్ర వస్తుందని చెప్పి వెళ్ళి చక్కగా టీ తాగి పండుకుంటాం కదా. నేను అదే చేసేవాడిని, చెప్తున్నాను కదా. ఆయనకి ఎంత ఐడియా వచ్చింది చూసారా. ఎందుకంటే